الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اور میرے عزیز دوست ابو الکلام سلفی حفظہ اللہ اسٹیج پر تشریف فرما ذی وقار دیگر علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور مستقبل کے ہونہار بچوں، پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر انسانی زندگی کے 3 مراحل کا تذکرہ کیا ہے اور 3 مرحلے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بلا کسی تمہید کے آئیے سب سے پہلے اسی آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر فرما رہا ہے، اللہ الذی خلقکم،
اے دنیا والے لوگوں، اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں، اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے انسانوں کو جب اس دنیا کے اندر پیدا کیا تو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم دنیا کے اندر دیکھا کرتے ہیں جب ایک آدمی اس دنیا کے اندر جنم لیتا ہے اس وقت وہ انسان بالکل کمزور ہوتا ہے، بالکل ناتواں ہوتا ہے، لاغر ہوتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا تو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے انسانوں کو پیدا کیا تو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ کے آگے بیان فرما رہا ہے اور دوسرے مرحلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تبارک و تعالی دوسرے مرحلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کمزوری کے دور کے بعد ہم نے تمہیں توانائی کے دور کے اوپر لا کر کے کھڑا کر دیا، ہم نے تمہارے جسم کے اندر طاقتور کو لے آیا، ہم نے تمہارے جسم کے اندر طاقت کو لا کر کے کھڑا کر دیا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اے لوگوں کمزوری کے بعد ہم نے تمہیں توانائی کے دور کے اوپر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر جوانی کے مرحلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جب ایک آدمی جوانی کے مرحلے کے اوپر قدم رکھ دیتا ہے، جب ایک آدمی جوانی کے مرحلے کے اوپر چلا جاتا ہے، یہاں پر ایک انسان بالکل طاقتور ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر توانائی آ جاتی ہے، وہ انسان طاقتور ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی دوسرے مرحلے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد تیسری مرحلے اور تیسرے دور کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اے دنیا والے لوگوں ہم نے تمہیں جوانی کے مرحلے کے اوپر لے جا کر کے کھڑا کر دیا، ہم نے تمہارے جسم کے اندر طاقت کو لا کر کے کھڑا کر دیا، اس کے بعد ہم تمہیں پھر سے ضعیفی والے عمر میں لے جا کر کے کھڑا کر دیں گے، ہم تمہاری زندگی کے اندر کمزوری والے دور کو لے کر کے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر تیسرے ٹکڑے کے اندر بیان کر رہا ہے کہ ہم تمہیں بڑھاپے کی دور کے اوپر لے کر کے آئیں گے، یعنی اللہ رب العالمین نے تیسرے مرحلے کی طرف جب اشارہ کیا تو اللہ رب العالمین بڑھاپے کی دور کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر تین مراحل کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ بچپن کا مرحلہ ہے، اور جب اللہ نے بچپن کے مرحلے کی طرف اشارہ کیا تو دنیا والے انسانوں سے کہا کہ یہ مرحلہ جو ہے وہ کمزوری کا مرحلہ ہے، یہ دور جو ہے وہ کمزوری کا مرحلہ ہے، اور بچپن کے مرحلے کے بعد اللہ رب العالمین نے بچپن یعنی بڑھاپے کے دور کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزوری کے دور سے تعبیر کیا، اور اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جب ہم تمہیں بڑھاپے کے دور کے اوپر لے جا کر کے کھڑا کریں گے تو یہ دور ایسا ہوگا جو دور کمزوری والا دور ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر جب ہم کریں گے اور تدبر و تفکر کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین نے جب جوانی کا تذکرہ کیا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جوانی کا دور جو ہوتا ہے یہ طاقتوری کا دور ہوتا ہے، جوانی کا مرحلہ جو ہوتا ہے یہ مرحلہ توانائی والا مرحلہ ہوتا ہے، یہ وہی دور ہے جس مرحلے کے اوپر ایک انسان جب اپنی قدم کو رکھ دیتا ہے تو وہ انسان جس چیز کے اوپر چاہتا ہے بڑی آسانی سے کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے، اور جب ایک انسان جوانی
जवानी के मरहले के ऊपर पहुंच जाता है, समाज और मुआशरे की रीढ़ की हड्डी हुआ करती है। नौजवान अगर सीधे रास्ते के ऊपर गामज़न हो जाए तो पूरा मुआशरा, वो इंसान चाहे तो पूरे मुआशरे को, पूरे समाज को जो है सीधे रास्ते के ऊपर गामज़न कर सकता है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर जवानी की अहमियत की तरफ इशारा कर रहा है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर जवानी के मरहले को तवानाई के दौर से ताबीर कर रहा है और ताकतवरी वाले दौर की तरफ इशारा कर रहा है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान करते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी की अहमियत को वाज़ेह करते हैं। मेरे अजीज साथियों, जब आप कुरान मजीद का मुताला करेंगे और हदीस को पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको मुतअद्दिद अहादीसें मिलेगी जिन हदीसों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी की कद्र करने की ताकीद की है। जिन हदीसों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को उभारने का काम किया है, नौजवानों को उनकी जवानी की अहमियत से रोशनास कराया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर जवानी की अहमियत को वाज़ेह कर रहा है। इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर बयान करते हैं कि ऐ दुनिया वाले लोगों, ऐ दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वाले लोगों, तुम 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। तुम 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। और मेरे मौजू के ताल्लुक से 2 चीज़ें इस हदीस के अंदर मौजूद है। सबसे पहले नंबर पर हयातक क़ब्ल मौतिक, ऐ लोगों तुम अपनी ज़िंदगी को और अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझो, यहाँ तक कि मौत आ जाए, मौत के आ जाने से पहले तुम अपनी ज़िंदगी के ऊपर खैर मनाओ, तुम अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझो, यहाँ तक कि मौत आ जाए, तुम्हारे जिस्म के अंदर मौत तारी हो जाए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे नंबर पर जवानी के मरहले की तरफ इशारा कर रहा है। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के इस टुकड़े के अंदर बयान कर रहा है, शबाबक क़ब्ल हरमिक, ऐ नौजवानों तुम अपनी जवानी को गनीमत समझो, यहाँ तक कि बुढ़ापा आ जाए, बुढ़ापा आ जाने से पहले तुम अपनी जवानी को गनीमत समझो। मेरे अजीज साथियों, इस हदीस के अंदर भी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। पहले नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कि ऐ लोगों तुम अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझो, मौत के आ जाने से पहले। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के बारे में इशारा कर रहा है तो उसी ज़िंदगी के अंदर बचपने का दौर भी आता है, उसी ज़िंदगी के अंदर जवानी का मरहला भी आता है, उसी ज़िंदगी के अंदर अधेड़ का उम्र भी आता है, उसी ज़िंदगी के अंदर बुढ़ापे का दौर भी आता है। मेरे अजीज साथियों, यहाँ पर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के बारे में अलग से ताकीद कर रहे हैं और जवानी के बारे में अलग से ताकीद कर रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, वजह यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी की अहमियत को वाज़ेह कर रहे हैं और जवानी की कदर व कीमत के बारे में इशारा कर रहे हैं कि ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जो ये जवानी इस दुनिया के अंदर अता कर दी है, तुम इस दुनिया के अंदर हट्टे कट्टे नौजवान हो, तुम अपनी जवानी को यूं ही बेजा तरीके से ख़त्म ना करो, तुम अपनी जवानी को होटल और क्लबों के अंदर न गुजारो, तुम अपनी जवानी को इस दुनिया के अंदर अय्याशी में न गुजारो, तुम इस दुनिया के अंदर अपनी जवानी को खेल और कूद में न गुजारो। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ऐ लोगों तुम अपनी जवानी को गनीमत समझो, यहाँ तक कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर बुढ़ापे का दौर आ जाए, यहाँ तक कि बुढ़ापे का दौर आ जाए। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी को और अपनी जवानी को गनीमत समझो। गनीमत समझने का मतलब क्या है? गनीमत समझने का मतलब क्या है? गनीमत से मुराद क्या है? गनीमत से मुराद ये है कि तुम अपनी जवानी को सही जगह पर लगाओ, तुम अपनी जवानी को, अपनी ज़िंदगी को सही जगह पर सर्फ करो, तुम अपनी जवानी को सही जगह पर लगाओ। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर कुरान
ईमानी नौजवानों का तज़किरा किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन नौजवानों का तज़किरा करके दुनिया वाले इंसानों को ये मैसेज दिया कि इंसानों, दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों, अगर तुम्हारे ज़हनों के अंदर ये सवाल है कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजारे, तो अस्हाबे कहफ का उस वाक़े को उठाओ और उन नौजवानों के बारे में इल्म को हासिल करो। उन नौजवानों ने जिस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारा, उन नौजवानों ने जिस तरह अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपनी जवानी को वक्फ कर दिया, तुम इसी तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारो। आइए उस आयत करीमा का तर्जमा देख लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर उन नौजवानों का तज़किरा कर रहा है और उन नौजवानों के बारे में इशारा कर रहा है जिन नौजवानों ने अपनी सल्तनत और अपनी बादशाह के सामने ये ऐलान कर दिया कि ए बादशाह, ए सल्तनत चलाने वाले इंसानों, सुन लो, अगर इस दुनिया के अंदर किसी की इबादत होगी तो वो रब कायनात है, वो रब जुल जलाल है, उसके अलावा इस दुनिया के अंदर और किसी की इबादत नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि मेरे नबी, मैं उन लोगों के किस्से को, मैं उन नौजवानों के किस्से को बड़ी जो है हक के साथ बयान कर रहा हूँ, बड़े इंसाफ के साथ उन नौजवानों के किस्से को मैं आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूँ। नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। जो चंद नौजवान थे, जिन नौजवानों ने अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाया, जिन चंद नौजवानों ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की गवाही दी, जिन चंद नौजवानों ने अल्लाह तबारक व तआला के तौहीद के परचम को बुलंद किया, एक ऐसे दौर में और एक ऐसे समाज के अंदर जिस समाज का बादशाह लोगों को मार करके, लोगों के ऊपर जुल्म करके ये दावत दिया करते थे कि तुम गैरुल्लाह के सामने सजदा करो। ऐसे दौर में चंद नौजवान उठते हैं और वो नौजवान अल्लाह तबारक व तआला के तौहीद के परचम को बुलंद करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान को लेकर के आते हैं। नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। जिन चंद नौजवानों ने अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाया था, मैंने उनके ईमान में और ज़ियादती कर दी, मैंने उनकी हिदायत में और ज़ियादती कर दी और उनके दिल को और मजबूत कर दिया, हमने उनके दिल को मजबूत कर दिया। मेरे अजीज साथियों, यहाँ पर एक नुक्ते को मैं बयान करूँ। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत करीमा के तफसीर में बयान करते हैं कि ये चंद नौजवान जो थे ये अलग अलग घराने से ताल्लुक़ रखने वाले थे। ये चंद नौजवान जो थे ये अलग अलग घराने से ताल्लुक़ रखने वाले थे। इन नौजवानों ने सबसे पहले अपने दरमियान में इत्तिहाद को कायम किया। सबसे पहले इन चंद नौजवानों ने इत्तिहाद को कायम किया और मामला ये हुआ कि बादशाह ने एक जगह पर लोगों को इकट्ठा किया और तमाम के तमाम लोगों को यह हुक्म दिया कि गैरुल्लाह के सामने सजदा किया जाए। मेले के अंदर तमाम के तमाम लोगों के ऊपर जुल्म किया गया और उनसे कहा गया कि गैरुल्लाह के सामने सजदा किया जाए। इन नौजवानों ने जब देखा कि गैरुल्लाह के सामने लोग सजदा कर रहे हैं जो नफ़ा और नुकसान के मालिक भी नहीं है, ये इन लोगों के सामने और ऐसे माबूदान बातिला के सामने ये लोग सजदा कर रहे हैं, ये लोग वहाँ से निकलते हैं और एक दरख्त के सामने जाकर के बैठ जाते हैं, एक दरख्त के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। ये चंद नौजवान थे, एक एक करके ये नौजवान उस दरख्त के नीचे पहुंचे और जब उस दरख्त के नीचे बैठते हैं वो नौजवान एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं। वो नौजवान एक दूसरे से इस मसले को बयान नहीं करते हैं। उनमें से एक दाना और उनमें से एक समझदार नौजवान ने उन लोगों से कहा, उन नौजवानों से कहा कि यहाँ पर आकर के किस लिए बैठे हैं। उन लोगों ने आपस में ये मशवरा किया कि ये बादशाह जिस चीज की दावत दे रहा है ये बिल्कुल गलत है, ये बादशाह जिसके सामने सजदा करने का हुक्म दे रहा है ये बिल्कुल गलत दावत है। इन लोगों ने आपस में इत्तिहाद को कायम किया और जब इत्तिहाद को कायम किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी इत्तिहाद के बारे में आगे इस आयत करीमा के अंदर नक्शा खींच रहा है। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ कामू फकालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द। जब इन लोगों ने अपने दरमियान में इत्तिहाद
इत्तिहाद को कायम कर लिया और समाज के अंदर जाते हैं, मुआशरे के अंदर जाते हैं और ये अलल ऐलान समाज के लोगों के सामने पेश करते हैं कि ऐ लोगों, तुम जिसके सामने सजदा कर रहे हो ये सजदे के लायक नहीं, जिसके सामने तुम अपने जबीन नियाज को खम कर रहे हो ये सजदे के लायक नहीं है। जब इन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान ले आया, जब इन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की गवाही देती, ये बात उड़ते उड़ते बादशाह की कानों तक पहुंच जाती है। बादशाह उन नौजवानों को अपनी महल के अंदर तलब कर लेता है। जब इन लोगों को महल के अंदर हाजिर किया जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ कामू फकालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द। जब इन लोगों को महल के अंदर हाजिर किया गया, जब बादशाह के सामने इन नौजवानों को पेश किया गया, बादशाह ने इन लोगों से कहा, इन नौजवानों से कहा कि ऐ नौजवानों, तुम अल्लाह तबारक व तआला की गवाही देने से बाज आ जाओ। ऐ नौजवानों, तुम अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाने से बाज आ जाओ, तुम गैरुल्लाह के ऊपर ईमान ले आओ, तुम उनके सामने सजदा करो। ये नौजवान एक वक्त अपनी जबान से इस जुमले को अदा करते हैं वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ कामू फकालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द। ये नौजवान अपनी जबान से इस जुमले को अदा करते हैं कि बादशाह, इस दुनिया के अंदर अगर कोई रब कहलाने के हकदार है तो वो अल्लाह तबारक व तआला है। वही अल्लाह तबारक व तआला है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है। जो आसमान और ज़मीन का रब है वही इबादत के लायक है और वही सजदे का मुस्तहिक है। वही अल्लाह तबारक व तआला है जिसने हमें और तुम्हें भी पैदा किया है। वही अल्लाह तबारक व तआला है और उसी की इबादत इस दुनिया के अंदर होगी जिसने हमें और तुम्हें भी पैदा किया है। अगर हम अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह के सामने सजदा कर देंगे तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और उन नौजवानों ने डंके के चोट पर यह ऐलान किया। मेरे अजीज साथियों, ये ताकत कहाँ से आई? इत्तिहाद से आई। हमें पता ये चला कि समाज और मुआशरे के अंदर किसी भी मंसूबे में कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो इत्तिहाद है। मेरे नौजवानों, इस आयत करीमा के ऊपर गौर व फिक्र करने की कोशिश करें कि एक नौजवान ऐसे दौर में उठते हैं और ऐसे दौर में तौहीद की गवाही देते हैं जिस दौर में बादशाह लोगों के ऊपर जुल्म करते थे और गैरुल्लाह के ऊपर और गैरुल्लाह के सामने सजदा करने के लिए उभारते थे। ऐसे दौर में ये नौजवान उठते हैं और ये दावा करते हैं कि इबादत के लायक अगर कोई है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। इस आयत करीमा को अपने सामने रखने के बाद अपने समाज और मुआशरे के नौजवानों के ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और गौर व फिक्र करने की कोशिश करें कि आज हमारे मुल्क और हमारे समाज और मुआशरे की नौजवान किस रास्ते के ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उनकी ज़िंदगी कैसे कट रही है, उनकी जवानी किस चीज़ में लग रही है। मेरे अजीज़ साथियों, अगर हम समाज और मुआशरे के अंदर गौर व फिक्र करने की कोशिश करेंगे तो दो तीन गुनाह ऐसे हैं जिन गुनाहों के अंदर आज के नौजवान सबसे ज्यादा मुलव्विस है, जिनमें सबसे पहले नंबर पर ज़िनाकारी, शराब नोशी, जुआबाजी और ये खेल कूद। और अभी तो आईपीएल चल रहा है, अभी तो आईपीएल चल रहा है। कितने ऐसे नौजवान अभी आपको मिल जाएंगे जिनके हाथ के अंदर मोबाइल होगा और आईपीएल देख रहा होगा। मेरे अजीज साथियों, कई बुराइयां समाज और मुआशरे के अंदर मौजूद है जिन बुराइयों के अंदर आज के नौजवान मुलव्विस हैं, जिन बुराइयों के अंदर आज के नौजवान लथपथ हैं और जिन बुराइयों की अमीक गड्ढे के अंदर आज के नौजवान मुलव्विस हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर शराब नोशी है। नौजवानों, जिस रास्ते के ऊपर तुम जा रहे हो, जिस रास्ते के ऊपर तुम चल रहे हो, शराब नोशी कर रहे हो। हमें पता चला कि बहुत से नौजवान आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर हैं जो शराब नोशी के लत में पड़े हुए हैं, शराब नोशी करते हैं और शराब को धड़ल्ले से पिया करते हैं। ऐ नौजवानों, अगर तुम्हें ये जवानी मिली है तो इन जवानी को शराब नोशी में खत्म न करो, अपनी जवानी को इन शराब के अड्डों पर न खपाया करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस शराब नोशी के बारे में एक आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम। ऐ नौजवानों, इस आयत करीमा के अंदर गौर व फिक्र करो और अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, अपने आप को सीधे रास्ते के ऊपर गामज़न करने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि लोगों, ऐ ईमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम
تمہارے اوپر شراب کو حرام کر دیا ہے۔ اے نوجوانوں تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشہ آور چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ اے نوجوانوں اگر تم صحیح راستے پر اپنی جوانی کو لگانا چاہتے ہو، یہ آیت کریمہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ آج ہی اس جلسے کے اندر یہ عزم کرو اور اس جلسے کے اندر یہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد شراب کے قریب نہیں جاؤ گے، آج کے بعد شراب کے قریب نہیں جاؤ گے، شراب نوشی سے باز آ جاؤ گے۔ اگر ہم اور آپ قرآنی نوجوانوں کی طرح اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں تو وہ تمام کی تمام گناہ ہے، وہ برائیاں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح کر دیا کہ یہ گناہ ہے، یہ برائی ہے، تم اس کے قریب نہ جاؤ، جن میں سے سب سے پہلی چیز شراب نوشی ہے۔ زنا کاری سے بھی اللہ رب العالمین نے روکا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اے لوگو تم زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے جوے بازی سے بھی ایک انسان کو روکا۔ آج تو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جوا بازی عام ہے، لوگ دھڑلے سے سٹے بازی جیسے جراثیم کے اندر ملوث ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں میں نے کہا کہ ابھی IPL چل رہا ہے، کتنے ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے، کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کی موبائلوں کے اندر جوا کھیلنے والا ایپلیکیشن موجود ہوگا، جوا کھیلنے والے ایپ اور ایپلیکیشن موجود ہوں گے، جن ایپلیکیشنوں سے آج کے نوجوان جو ہے دھڑلے سے سٹے بازی میں اور جوے کو کھیل رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ اے لوگو تمہارے لیے جوے سے کمائی ہوئی دولت کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے۔ اگر کوئی انسان جوے سے دولت کو حاصل کرتا ہے اور جوے سے دولت کو کمانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو آگاہ کر دیا، ایسے لوگوں کو خبردار کر دیا کہ اے لوگو تم جوا کے قریب نہ جاؤ اور تم جوا سے باز رہو۔ میرے عزیز ساتھیوں تو آج ہمارے معاشرے کی نوجوان جو ہیں، اکثر نوجوان اس طرح کی برائیوں میں ملوث ہے۔ نوجوانوں ہمارے لیے اور آپ کے لیے وہ اصحاب کہف جو ہیں، وہ نوجوان جو ہیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کو اسی نوجوانوں کی طرح گزاریں۔ اور دوسرے قرآنی نوجوانوں کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا اور احادیث کے اندر ایسے نوجوانوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے جن نوجوانوں نے اس دنیا کے اندر اپنی جوانی کو اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جوانی کو قربان کر دیا اور جوانی کی حالت میں اللہ رب العالمین کو پیارے ہو گئے اسی دین کی سربلندی کے لیے۔ اور وہی صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، وہی صحابہ کرام کی زندگی ہے جو ہمارے لیے اسوہ ہے اور ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک صحابی رسول کے واقعے کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کا تذکرہ محدثین کرتے ہیں کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے اور تاریخ نگار بیان کرتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح کے لباس کو پہنا کرتے تھے، وہ لباس کا جوڑا، وہ کپڑا عرب کے باہر سے تیار ہو کر کے آتا تھا، ملک شام سے تیار ہو کر کے ان کے لیے جوڑا آتا تھا۔ اور یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی نوجوان ہے، یہ وہی صحابی رسول ہے جس راستے سے گزرا کرتے تھے، جس گلی سے گزرا کرتے تھے وہ گلی معطر ہو جایا کرتی تھی اور اتنے جو ہے قیمتی خوشبو لگایا کرتے تھے، اتنے قیمتی عطر لگایا کرتے تھے کہ جس گلی سے بھی گزرتے تھے وہ گلی معطر ہو جایا کرتی تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں لیکن یہ صحابی رسول جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہیں اور اسلام کے دائرے کے اندر آ جاتے ہیں اور اسلام کے دامن کو تھام لیتے ہیں، میرے عزیز ساتھیوں صحابہ کرام اسی مصعب بن عمیر کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ مجھے مصعب بن عمیر کی جو ہے حالت کے اوپر افسوس ہوتا ہے، مصعب بن عمیر کی زندگی کو دیکھنے کے بعد ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ ایک ایسا نوجوان جو اس دنیا کے اندر ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارا کرتے تھے، جو اس دنیا کے اندر رسوخوں والی زندگی گزارا کرتے تھے، جو اس دنیا کے اندر
بہترین لباس پہنا کرتے تھے، لیکن جب اسلام کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے، جب اپنی جوانی کو اسلام کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتا ہے، تو وہی مصعب بن عمیر چند کپڑوں اور چند پھٹے ہوئے اور پرانے کپڑوں میں آ جاتا ہے، اور یہ وہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مدینہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے بھیجا، اور یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب سرزمین مدینہ کے اندر جاتے ہیں اور اسلام کی دعوت کو عام کرنا شروع کرتے ہیں، اسلام کو فروغ دینا شروع کرتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ سرزمین مدینہ کے اندر کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس گھرانے کے اندر ایک انسان ایمان والا نہ ہو، ایک انسان اسلام کے دائرے کے اندر نہ ہو۔ یعنی اس طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دین کی سربلندی کے لیے، اس اسلام کو اور اس اسلام کی سربلندی کے لیے اور اس دین اسلام کو آگے پہنچانے کے لیے دعوت کا کام کرتے ہیں کہ کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہوتا جس گھرانے کے اندر ایک ایمان والا موجود نہ ہو۔ تو یہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کے بارے میں علم کو حاصل کریں، اور ہم اور آپ اپنی جوانی کو اسی صحابہ کرام کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کو بھی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ چند باتیں تھیں جوانی کی قدر و قیمت کے تعلق سے جن کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کہی ہوئی باتوں پر مجھے پھر سننے والے تمام سامعین کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔